सबनों प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। 8वीं जमात के बहुत ही प्यारे बच्चों, अज असी पढ़ांगे पाठ 5 कविता उद्यम करी जरूर, जो कि बलदेव धालीवाल जी की लिखी हुई है। बच्चे, ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सिक्ख्यादायक है। वैसे तो जो भी तुहाडे पाठक्रम दे विच कहानी, निबंध या कविता है, सारे ही इसलिए पाए जाते हैं ताकि तुहानू सिक्ख्या मिल सके, तुसी उस तो गुण ग्रहण कर सको, तुसी उसनू अपनी जिंदगी दे विच अपना सको। पर यह कविता बहुत ही वधिया है, बहुत ही प्यारी है। इसकी सौखी शब्दावली हर सतर तो ही सानू प्रेरणा, सीधे रूप विच प्रेरणा मिलती है। इस कविता के राही कवि ने सुनेहा दिता है कि सुस्त ते आलसी व्यक्ति कदे भी तरक्की नहीं कर सकता। मेहनत, उद्यम ते यतन करने वाला ही उच्चियां मंजिलों नू छू सकता है। उद्यम ही सफलता वल जान दा पहला कदम है। इस कविता के राही साडे विच सकारात्मक सोच, प्रगतिशील सोच या अगाह वधू सोच रखन की प्रेरणा दी है। ते बलदेव सिंह धालीवाल जी इस कविता के राही विद्यार्थियों दे विच दृढ़ता, सच्चाई, जज्बा ते जितन की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनू उम्मीद है कि तुहानू इस सब नू कविता पसंद आएगी। मेरी ये मनपसंद कविता है। जेकर तुसी इसनू ध्यान नाल सुनोगे तो मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहाडी भी ये मनपसंद कविता ही बन जाएगी। ये कविता बेटा पहला मैं तुहानू गा के सुनावांगी ते तुसी उस तो बाद असी इसकी व्याख्या करांगे। जी कुछ लोचे मन विच सजना, उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सकने रहसन, उद्यम थी भरपूर। जे चाहे पुजना मंजिला ते, वगी जिवे दरिया। तोर निरंतर ना जिंदगी दा, मौत कदम रुकिया। जे कितरे हारा लक तोड़न, मन हो जाए निराश। जिंदगी जानी कोल मेरा, जित विच रख विश्वास। जे कितरे मन ते अंबर ते, छाए कोर उदासी। मन दा मालक बनन न देवी, ए तां तेरी दासी। तेरे मन विच रोशन सूरज, चंद्रमा ते तारे। कदमां दे विच मंजिल तेरी, समझ जावे जे प्यारे। तेरे खिड़न तो जग ने खिड़ना, मुरझाया मुरझावे। वंड सुगंधिया प्रीत सुनेहे, निगे प्यार कलावे। सिदक लगन ते तकड़े खंबी, उड़ना विच आसमानी। थल सागर भी रोक सके ना, तेरी सहज रवानी। जे कुछ लोचे मन विच सजना, उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सकने रहसन, उद्यम थी भरपूर। बिन उद्यम हथ सकने रहसन, उद्यम थी भरपूर। हुण बेटा असी इस कविता दे सरलार्थ करांगे। जे कुछ लोचे मन विच सजना, उद्यम करी जरूर। बिन उद्यम हथ सकने रहसन, उद्यम थी भरपूर। इन्हां काव सतरां विच कवि कहंदा है, हे मनुख, सज्जन। सज्जन असी किस नूं कहंदे हां बेटा? दोस्त नूं कहंदे हां, जिसनूं असी प्यार नाल समझाउणा चाहुंदे हां। हे दोस्त, हे सज्जन, जे कुछ लोचे, लोचे तो भाव तेरी कोई इच्छा है, जे तू कुछ चाहुंदा है। मन विच सजना, जे तू कुछ करन बारे सोचा है, तेरी कोई इच्छा है। जिस तरह बच्चों साढ़े सारियां दी ही कोई ना कोई इच्छा होंदी है।
जिस तरह तुहाडी भी कोई इच्छा होएगी, कोई अध्यापक बनना चाहुंदा है, कोई डॉक्टर बनना चाहुंदा है, कोई पायलट बनना चाहुंदा है ना। इसे तरह ही बेटा साडे सारियां दी ही कोई ना कोई इच्छा है। कवि प्यार नाल कह रहा है, हे सज्जन, हे दोस्त, जेकर तेरे मन दे विच कोई इच्छा है तां उद्यम करी जरूर। उद्यम तो भाव है बेटा यतन, कोशिश। तां उस इच्छा नूं पूरा करन लई तू यतन जरूर करना है, तू कोशिश जरूर करनी है। बिन उद्यम हथ सखणे रहसन। बिन उद्यम बिना उद्यम दे, भाव बिना कोशिश दे, बिना यतन दे तेरे हथ सखने रहसन। सखने तो भाव है बेटा खाली, रहसन तो भाव है रहणगे। तेरे हथ खाली रहणगे, भाव सफलता तैनू नहीं मिलनी, तेरे हथ पल्ले कुछ भी नहीं लगना। बिना यतन ते बिना कोशिश दे तैनू कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ते उद्यम थी भरपूर, ते उद्यम करन दे नाल, यतन करन दे नाल, कोशिश करन दे नाल तैनू भरपूर मतलब तेरे हथ भर जाणगे, भाव सफलता तेरे कदम चुमेगी, तू अपनी मंजिल ते पहुंच सकता है। इस तो भाव है बच्चों कि सफलता प्राप्त करन लई उद्यम ते कोशिश करना बहुत जरूरी है, जिस तो बिना असी सफल नहीं हो सकते। हुण असी अगलियां काव सतरां पढ़ांगे। जे चाहे पुजना मंजिल ते, वगी जिवें दरिया, तोर निरंतर ना जिंदगी दा, मौत कदम रुकिया। इन्हां काव सतरां विच कवि कहंदा है, जे चाहे पुजना मंजिल ते, जेकर तू अपनी मंजिल ते पुजना चाहुंदा है। मंजिल तो भाव बच्चों तुसी अपना कोई टीचा बनाया होया है, तुसी कोई निशाना मिथ्या होया है, तुसी ये काम करना है। जेकर तू उसनू पूरा करना चाहुंदा है, उसनू प्राप्त करना चाहुंदा है, वगी जिवें दरिया, तां तैनू दरिया दे पानियां दी तरह वगना पएगा। बच्चों दरिया दा पानी असी देखते हाँ कि सारिया रुकावटां चीरदा होया हमेशा अगे वल नूं ही वधदा है। उसे तरह तेरी मंजिल प्राप्ति दे विच जिन्नियां भी रुकावटां आनियां ने, उन्हां रुकावटां नूं पार करते हुए तू हमेशा अगे ही वधदे रहना है। तोर निरंतर ना जिंदगी दा, तोर तो भाव है बेटा तुरना, निरंतर तो भाव है लगातार। लगातार तुरना ही जिंदगी दा नाम है, भाव ये विकास दी निशानी है। मौत कदम रुकिया, जे तू रुक गया भाव तेरी मौत हो गई, भाव तेरी जिंदगी दा विकास रुक गया। जेकर तू अपनी मंजिल प्राप्ति दे विच आउंदियां रुकावटां नूं पार ना कर सकिया तां इसका भाव है तेरी जिंदगी दे विच खड़ोत आ गई, तेरा विकास रुक गया। ते तू रुकना नहीं, हमेशा चलदे रहना है। जिस तरह बच्चे खड़ा पानी मुस जाता है ते वगदे पानी सानू किन्ने साफ पवित्र ते सुगंधियां वणदे लगदे हन, तां इसे तरह ही जिंदगी चलदी ही चंगी लगती है, ते चलदी जिंदगी ही विकास दी निशानी है। जे किधरे हारा लक तोड़न, मन हो जाए निराश, जिंदगी जानी कोलल मेरा, जित विच रख विश्वास। इन्हां काव सतरां विच कवि कहंदा है कि जेकर तैनू किते हारां भी मिल जान, क्योंकि बेटा सफलता दे पिछे, हर मनुख की सफलता के पिछे असफलतावां हुंदियां ने। सीधा किसी मनुख नूं सफलता नहीं मिलती, क्योंकि हार हार के ही असी एक दिन जित प्राप्त करते हाँ। जेकर तैनू हार प्राप्त हुंदी है, यतन करन तो बाद भी तू सफल नहीं हुंदा, तां तू निराश नहीं होना। मन हो जाए निराश ते तेरा मन उदास हो जाता है, उस समय तू ये समझ लेना है कि जिंदगी जानी कोल लमेरा,
ਘੋਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜੰਗ, ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਡੀਸਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਡੀਸਨ ਨੇ 1000 ਵਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ, ਸਬਰ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਛਾਏ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛਾਏ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਰੇ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇਰੀ, ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਟੀਆਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ IAS ਅਫੀਸਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ,
ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ, ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਜਗ ਨੇ ਖਿੜਨਾ, ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ। ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿੜਨ ਤੋਂ, ਖਿੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਸਣ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੁਰਝਾਇਆ ਮੁਰਝਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੰਡ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ। ਨਿੱਘੇ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਘਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਉੱਡਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ। ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਨ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਲਗਨ, ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਬਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ। ਲਗਨ, ਸ਼ੌਕ, ਰੁਚੀ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ। ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਖੰਭ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਦਕ ਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਨ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਚੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ, ਉਦਮ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਨ ਉਦਮ ਹੱਥ ਸਖਨੇ ਰਹਿਸਨ,
ਉਦਮ ਥੀ ਭਰਪੂਰ। ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਸੱਜਣ, ਹੇ ਦੋਸਤ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ? ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ ਕੀੜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਨ, ਸਿਦਕ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ, ਮਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਣੀ ਘੋਲ ਲਮੇਰਾ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਭਾਵ-ਅਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਲਗਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਖੰਭੀ, ਉੱਡਣਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ, ਥਲ ਸਾਗਰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਣ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ। ਭਾਵ-ਅਰਥ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਇੰਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵੰਡਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਲੋਚੇ, ਲੋਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰੇ। ਰਹਿਸਨ, ਰਹਿਣਗੇ। ਭਰਪੂਰ, ਭਰੇ ਹੋਏ। ਘੋਲ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਟਾਕਰਾ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਸਿਦਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਸਹਿਜ ਰਵਾਨੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਚਾਲ। ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਮ, ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਦਕ, ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਖਣੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਖਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ
ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਲਸੀ ਤੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਕੜਾਂ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।